विद्यार्थी मित्रों साई एकेडमी द्वारा संचालित डिजिटल क्लासेसनी अंदर आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों आजना दिवसे आपणे आज केमिस्ट्री सब्जेक्टनी अंदर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर्युं छे, जेनी अंदर लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे शेनी चर्चा करी हती, प्रक्रियाना वेगने असर करता परिबळो। एनी अंदर खास करीने आपणे सांद्रतानी चर्चा करी हती। मित्रों तमे सांद्रतानी चर्चा ने एने लगता न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर्या हता। मित्रों एक अगत्यनो पार्ट हतो। मित्र आजे आपणे ए जे वेग समीकरण मेळव्युं हतुं ए वेग समीकरणनुं संकलित स्वरूप एटले इंटीग्रेटेड स्वरूप जोवा जवाना छे। मित्रों એટલે જે વેગ સમીકરણ તમે જે વેગનું ઇક્વેશન મેળવ્યું હતું એ વેગ સમીકરણનું શું કરવાના છે? સંકલિત સ્વરૂપ એટલે શું કરવાના છે? ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇક્વેશન મેળવવાના છે મિત્રો। અને એ જોવા જાય તો આપણી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આખા જે ચેપ્ટરની ચર્ચા કરવામાં આવી છે એની અંદર મિત્રો આ જ એક અગત્યનો ટોપિક છે। એની અંદર આપણે બે પ્રકારની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવાનો છે, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સંકલિત સમીકરણ અને શું કરવાનું છે મિત્રો? प्रथम क्रमनी प्रक्रियाનું સંકલિત સમીકરણ મેળવવાનું છે। મિત્રો બંને પ્રક્રિયાઓ મિત્રો અગત્યની છે, બંને જ એક સરખું મહત્વ ધરાવે છે, પણ એક્ઝામની અંદર શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા કરતાં વધારે મહત્વ આપણને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનું જોવા મળે છે। મિત્રો પણ એનો મતલબ એવું નથી કે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાને અવગણી શકાય। આજે મિત્રો આપણે શું કરીશું? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરીશું। એને લગતું જે કંઈ હશે મિત્રો शून्य क्रमनी प्रक्रिया आज शुरू करता है तो आज मित्रों पूरू करीशुं। लेक्चर भले गमे तेटलो लांबो थाय मित्रों, पण शून्य क्रमनी प्रक्रिया स्टार्ट करी रह्या छे तो एना दाखलाथी मांडीने एना तमामे तमाम टॉपिकने आपणे पूर्ण करीशुं। काले प्रथम क्रमनी प्रक्रिया पर जईशुं मित्रों, जेथी चेप्टरने जल्दी पूरू करी शकाय। मित्रों तो हवे शून्य क्रमनी प्रक्रिया कोने कहेवामां आवे अथवा तो मित्रों प्रक्रियानो क्रम आपणे कई रीते नक्की करीए छे? तो दाखला तरीके कोईपण प्रक्रियानो वेग तमे आ रीते लखता हता। वेग कई रीते लखता हता? माइनस आ रीते हतुं। दाखला तरीके हूँ कोई एक प्रक्रिया लई लेम, R2P लीए, आ रीतनी मित्रों कोई एक प्रक्रिया लेवामां आवे। हवे आ प्रक्रिया आपणे कई रीते लखता? प्रक्रियानो जे वेग हतो, प्रक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन तो आपणे कई रीते लखता था? के अने अहींया शुं लखता था? R रेस टू। दाखला तरीके मित्रों अहींया जे लखीए ते आ कया क्रमनी प्रक्रिया कहेवाय? एक्स क्रमनी प्रक्रिया कहेवाय। टूंकमां आनी जे वेल्यू होय ते आपणे आ रीते लखता था। हवे मित्रों प्रक्रिया कया क्रमनी छे? तो शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे। तो आपणे धारी लीए, धारो के कोई एक शून्य क्रमनी प्रक्रिया। चलो मित्रों अहींया ध्यान आपजो, हूँ लई लम छुं। धारो के कोई एक शून्य क्रमनी प्रक्रिया, शून्य क्रमनी प्रक्रिया हूँ आ रीते धारी लेम छुं। कई धारी लेम छुं? R थी P छे। R शुं छे आपणुं अहींयाथी? प्रक्रियक छे अने P शुं छे? प्रोडक्ट एटले शुं छे? निपज छे। हवे मित्रों आ प्रक्रियानो वेग लखीए तो प्रक्रिया वेग तमे कई रीते लखता हता? प्रक्रिया वेग। हवे जो प्रक्रिया कया क्रमनी छे? शून्य क्रमनी छे एटले के अने जे प्रक्रियक छे प्रक्रियकनो घात केटलो आवशे? शून्य। जो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया हते तो अहींया केटली घात आवते? 1। तमने खबर छे मित्रों प्रक्रियानो वेग आ रीते लखता हता आपणे। दाखला तरीके वेग बराबर अहींयाथी R रेस टू एक्स लखी दीए अने P रेस टू वाय। तो अहींयाथी शुं लखता हता? अथवा तमने याद होय तो आपणे A ने B लीधेलुं हतुं, अहींयाथी Y। अने शुं कहेता हता? A नी सापेक्षे प्रक्रियानो क्रम। X शुं हतुं तमारुं मित्रों? A नी सापेक्षे प्रक्रियानो क्रम लखता था। Y शुं हतुं तमारुं मित्रों? तो B नी सापेक्षे प्रक्रियानो क्रम। अने X प्लस Y तमारुं शुं हतुं? एकंदरे एटले आखी प्रक्रियानो क्रम लखता था मित्रों। एटले जो X नी वेल्यू 0 होय तो आपणे शुं लखता था? X नी एटले A नी सापेक्षे प्रक्रिया कया क्रमनी छे? शून्य क्रमनी छे। Y नी वेल्यू 1 होय तो आपणे शुं लखता था? B नी सापेक्षे प्रक्रिया कया क्रमनी छे? प्रथम क्रमनी छे। पछी आ बंनेनुं एडिशन करता एटले 0 + 1 एटले एकंदरे प्रक्रिया कया क्रमनी थती? 0। पण मित्रों अहीं तो आपणे फिक्स छे कया क्रमनी प्रक्रियानो अभ्यास करवाना छे? शून्य क्रमनी प्रक्रिया। तो मैं कोई एक प्रक्रिया धारी छे R थी P, जेनो प्रक्रिया वेग शुं आवशे? R नी केटली घात आवी जशे? शून्य। हवे प्रक्रियानो वेग आपणे मित्रों आ रीते लखता हता, तमने याद होय तो D अने अहींया शुं लखता हता? dr बाय शुं लखता हता? dt। आ जतो ने वेगनुं समीकरण माइन अहींयाथी k अने अहींया R नी 0 घात एटले केटली थशे? 1 एनुं मूल्य, बराबर ने? माटे अहींयाथी शुं लखी शको? माइनस
dr બાય તમે શું લખી શકો અહીંયાથી dr બાય dt બરાબર શું લખી શકો ઓકે। એટલે મિત્રો અહીંયા જુઓ આવી પ્રક્રિયાઓનો વેગ શું હોય છે? આ પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે એ વેગ તમે જુઓ તો એક અચળ સંખ્યા છે। એટલે આ જે શૂન્યક્રમની જે પ્રક્રિયાઓ છે એ શૂન્યક્રમની જે પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયાનો વેગ શું હોય છે? એમ કે એક અચળ સંખ્યા છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો। શૂન્યક્રમની જે પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયાનો વેગ આપણને શું મળે છે? અચળ સંખ્યા। એટલે કે એ પ્રક્રિયાનો વેગ આપણને સમયની સાથે એમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। એટલે આ તરફ જો વેગ લેવામાં આવે, વેગનો એકમ કયો હતો? તો તમને ધ્યાન હોય તો મોલ પર શું લખતા હતા? લીટર। આ જ હતું ને, મોલ પર લીટર ઇન્ટુ અહીંયા શું લેતા હતા? સેકન્ડ ઇન્વર્સ। ને આ તરફ તમે શું લઈ લેવો? અહીંયાથી શું લેવામાં આવે? સમય। તો એ પ્રક્રિયાનો વેગ સમયથી આ રીતે મિત્રો અચળ છે, સમયની સાથે એ પ્રક્રિયાનો વેગ બદલાતો નથી, કારણ કે એ શું છે? એક અચળ સંખ્યા છે મિત્રો। એટલે આ પ્રક્રિયાનો વેગ શું છે? સમયથી કેવો માલુમ પડે છે મિત્રો? અચળ માલુમ પડે છે। હવે અહીંયા ધ્યાન આપો મિત્રો, એક બીજી વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો, આ જે પ્રક્રિયાનો વેગ નથી બદલાતો એનો મતલબ એવું નથી કે મિત્રો આરની સાંદ્રતા નથી ઘટતી। આરની સાંદ્રતા ઘટે છે અને પ્રક્રિયા પી પણ થાય છે મિત્રો। જો આર અચળ રહેતું હતું ને તો અહીંયા આનું વિકલન 0 આવી જશે, મેથેમેટિકલી શું થશે? 0। એનો મતલબ આર અચળ નથી, આરની સાંદ્રતામાં તો ફેરફાર થાય જ છે। આરની સાંદ્રતામાં શું થાય છે? ફેરફાર થાય છે, પણ પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે સમયની સાથે કેવો રહેતો હોય છે? અચળ। મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા સૂત્ર શું હતું? 1 - n એટલે આ 0 આવશે। એટલે આ રીતના તમે અહીંયાથી શું લખી શકો? પ્રક્રિયાનો વેગ આ રીતના હતો। ચલો મિત્રો, હવે એનું આપણે ઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે સંકલિત સ્વરૂપ મેળવવાનું છે, તો કઈ રીતના થશે અહીંયાથી? તો જુઓ અહીંયાથી હું આનું ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્વરૂપ લખું તો માઇનસ અહીંયાથી શું લખાય? dr બાય શું લખાય? dt અને ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે શું છે? k। અને આ તરફ શિફ્ટ કરીએ તો માઇનસ dr બાય શું થઈ જશે? અહીંયાથી k ઇન્ટુ શું આવી જશે? dt આવી જશે। આ રીતના આવી જશે મિત્રો। ચલો, એટલે હવે અહીંયાથી હું શું કરું? ઋણ ચિહ્નને પેલી તરફ આપી દઉં તો dr બાય શું થશે? dt અને અહીંયા શું આવશે? k ઇન્ટુ શું આવી જશે? dt। હવે બંને તરફ ઇન્ટિગ્રેશન કરી દઈએ, ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો dr આ તરફ અહીંયા k અચળ સંખ્યા છે તેને બહાર લઈ લઈએ, dt થઈ જશે, બરાબર ને મિત્રો? ચલો, તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો ઇન્ટિગ્રેશન તમારી પાસે શું આવવાનું છે? આરનું શું થશે? આર, આની સાંદ્રતા આર આવી જશે। ચલો, અહીંયા k ઇન્ટુ અહીંયા શું આવી જશે? t પ્લસ એક અચળાંક મૂકીશું આપણે। કયો અચળાંક મૂકી દઈએ? i। આ સમીકરણ નંબર અને કયો આપી દઈએ? 1। આ તમારું સમીકરણ કયું થઈ ગયું? 1। આર શું છે? એ તમારા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા છે। k શું છે? એક અચળાંક છે, એ સંતુલન અચળાંક। k નો એકમ મિત્રો આપણે લેતા હતા, બરાબર ને? આનો એકમ તો મોલ પર ને આ જતો। ચલો, હવે અહીંયાથી શું કરીએ? હવે શરૂઆત આપણે ધારી લઈએ। જ્યારે પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરી એટલે જ્યારે પ્રક્રિયા થવાની સ્ટાર્ટ થઈ તે t બરાબર 0 સમયે આપણે શું કરીએ? t બરાબર 0 સમયે હું એની જે સાંદ્રતા છે એ પ્રક્રિયકની જે સાંદ્રતા r બરાબર કેટલી લઈ લેમ? r0। t બરાબર 0 સમયે સાંદ્રતા કેટલી હતી? r0। તો હવે હું આ વેલ્યુને એની અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરું તો r બરાબર અહીંયાથી શું આવી જશે? r0 અને આ તરફ શું આવશે? k। t ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0 પ્લસ અહીંયા શું આવી જશે? i માટે અહીંયાથી શું આવશે? r0 અને આ તરફ તમારી પાસે શું આવી જશે? i। therefore i ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે શું આવવાના છે? r0। ચલો મિત્રો, હવે આને ઇક્વેશન નંબર આપણે કયું કહી દઈએ? 2। આ તમારું ઇક્વેશન નંબર કયું થઈ ગયું? 2। ચલો, ઇક્વેશન નંબર 2 ની વેલ્યુ મિત્રો ઇક્વેશન નંબર 1 ની અંદર મૂકી દઈએ તો જુઓ સમીકરણ 2 ની કિંમત શું કરીએ? સમીકરણ 2 ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા, સમીકરણ 1 માં મૂકતા સમીકરણ 2 ની કિંમત આપણે ક્યાં મૂકીએ છીએ? સમીકરણ 1 માં। તો અહીંયાથી શું થશે મિત્રો? તમારી પાસે r, આ એની સાંદ્રતા છે, અહીંયા k t અને અહીંયા તમારી પાસે શું આવી જશે? r0। શું આવી જશે? r0 મિત્રો। તો આ સમીકરણને હું આ રીતે પણ લખી શકું, r એટલે કે આની સાંદ્રતા, આ તરફ શું થશે? r0 પ્લસ અહીંયાથી શું આવી જશે? k t। આ તમારું શું છે મિત્રો? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું એનું કયું સ્વરૂપ છે? ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્વરૂપ છે। એટલે કે તમારી જે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે એ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનું કયું સ્વરૂપ તમને માલુમ પડે છે મિત્રો? અહીંયાથી ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્વરૂપ છે।
ચલો મિત્રો, હવે અહીંયાથી શું કરીએ, આપણે એની વેલ્યુ મેળવવાના પ્રયત્ન કરીએ. મિત્રો અહીંથી કોઈક મિસ્ટેક થઈ છે, આ માઇનસ સાઇનને આ તરફ લાવેલા છે, એટલે અહીંયા શું આવશે, માઇનસ કેટી આવશે. એટલે અહીંયા શું આવશે, માઇનસ. એટલે મિત્રો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયાથી શું આવશે, માઇનસ કેટી, ને અહીંયાથી શું આવશે, માઇનસ કેટી. થોડુંક આનું સિમ્પ્લિફાઈડ કરી જોઈએ તો કેટીને હું આ તરફ લઈ આવું છું ને અને આ તરફ લઈ જાઉં છું, તો અહીંયા શું થશે મિત્રો, કેટી બરાબર અહીંયા શું થશે, R0, ને અહીંયાથી શું આવી જશે, માઇનસ R. ધેરફોર કે ઇક્વલ ટુ કયું થશે, અહીંયાથી આપણી પાસે R0 માઇનસ અહીંયાથી કયું આવી જશે, R ડિવાઈડ બાય તમારી પાસે શું આવશે, T. આ મિત્રો જે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે એ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું કયું સ્વરૂપ થઈ ગયું, સંકલિત સ્વરૂપ થઈ ગયું. ફરીથી હું તમને એક વખત સમજાવું છું આનું આ સ્વરૂપ. મિત્રો આજના ટોપિકની અંદર વાત કરવામાં આવે, આજે આપણે જે ટોપિક લીધેલો છે એની અંદર જેટલું કેમેસ્ટ્રી છે મિત્રો તેના કરતાં અનેક ગણું વધારે મેથ્સ છે. એટલે મેથેમેટિક્સની ઉપયોગ આજે જેટલું પણ ડેરિવેશન આપણે કરવાના છે બધા જ ડેરિવેશન મિત્રો મેથેમેટિકલી જવાના છે. ઇવન આજે જ નહીં, કાલે પણ આપણે જેની ચર્ચા કરીશું ને એ પણ બધા ડેરિવેશન શેના પર જવાના છે, મેથેમેટિક્સ પર જ જવાના છે મિત્રો. તો જો ફરીથી એક વખત નજર મારજો, કોઈ એક શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા લઈ લીધી, એમાં પ્રક્રિયક R થી તમને શું મળે છે, P મળે છે. હવે એવી પ્રક્રિયાઓ કઈ છે ને મિત્રો, હું તમને એનું ઉદાહરણ પણ આપું. તો પ્રક્રિયાનો વેગ શું હશે, એ પ્રક્રિયકની શૂન્ય ઘાતની સાંદ્રતા શું હશે, શૂન્ય ઘાત પર હશે. વેગને આપણે આ રીતે લખતા હતા dr/dt, અને અહીંયાથી k, અને આ તરફ તમારી પાસે કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત એટલે જવાબ તમારો કેટલો આવે, 1, ને આનું સાદું આપ્યું. અહીંયા વેગ શું છે તમે જોઈ શકો છો, આ જે વેગ મળે છે, વેગ એ સમયથી કેવી ભૌતિક રાશિ મળી મિત્રો, સ્વતંત્ર. એટલે વેગનું મૂલ્ય સમયથી કેવું છે, સ્વતંત્ર. એટલે આ વેગને તમે જે દોર્યો તો વેગનો જે આલેખ છે એ સમયથી કેવો આવ્યો, સ્વતંત્ર, એક અચળ સંખ્યા માલુમ પડે છે. પછી શું કર્યું, ટીને આ તરફ લાવ્યું, આ માઇનસ સાઇનને આ તરફ લઈ ગયા, અહીંયા માઇનસ સાઇન છે, અને ઇન્ટિગ્રેશન કરીને શું કર્યું, એનું સિમ્પ્લિફાઈડ કર્યું, તો આપણી પાસે કંઈક ફાઇનલી સમીકરણ આ મળ્યું. હવે મિત્રો આ સમીકરણને થોડુંક તમે ધ્યાનથી જુઓ. આ જે સમીકરણ છે એ સમીકરણ પણ આપણે થોડીક નજર મારીએ તો જુઓ તમારી પાસે હવે એ સમીકરણ શું છે, R બરાબર જુઓ તમારી પાસે શું છે, અહીંયાથી માઇનસ KT પ્લસ શું છે, R0. આ રીતના છે. હવે જો આ સમીકરણ મિત્રો તમારું એના જેવું થાય છે, y બરાબર શું છે, mx પ્લસ શું હતું, c. આ સમીકરણ હતું ને મિત્રો, y બરાબર શું હતું, mx પ્લસ c. એટલે આ સમીકરણનો જો આલેખ દોરવામાં આવે, અહીંયા m ની જગ્યાએ તમારું શું છે, માઇનસ k. m ની જગ્યાએ શું છે, માઇનસ k. એટલે એનો ઢાળ ઋણમાં મળશે, માઇનસ k, અને એનો આંતરછેદ કેટલો આવશે, R0. તો આ ખાસ ધ્યાન આપજો. એનો હું આ ગ્રાફ ડ્રો કરવાની ટ્રાય કરું છું, તો એનો ગ્રાફ મિત્રો આપણને કયો મળશે, તો જુઓ આવી પ્રક્રિયાનો ગ્રાફ તમારો કઈ રીતનો થવાનો છે, આ તરફ થવાનો છે. આ તરફ આપણે શું લઈશું, સાંદ્રતા. સાંદ્રતા કયા એકમમાં આવે, મોલ પર લીટર. અને આ તરફ આપણે શું લેવાના છે, અહીંયાથી સમય લઈએ. તો મિત્રો જ્યારે તમે સાંદ્રતા વર્સિસ સમયનો ગ્રાફ ડ્રો કરશો તો એ ગ્રાફ તમારું જો અહીંયાથી શું થાય છે, આનો સ્લોપ માઇનસ કે, અને આંતરછેદ કેટલા આવશે, R0. એટલે કોઈ એક સમયે આપણે સાંદ્રતા કેટલી લઈ લઈએ, R0. પછી ઢાળ માઇનસ છે એટલે આ રીતે બળતો જશે સ્લોપ. આનો જો તમે ઢાળ ફાઇન્ડ કરો તો આનો ઢાળ કેટલો થશે, ઢાળ tan θ ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે શું આવવાના છે, માઇનસ k. એટલે કે આ તમારું શું હશે, એ પ્રક્રિયાનું શું થશે, સમય. એટલે કે એનો જો તમે સાંદ્રતા વર્સિસ સમયનો ગ્રાફ ડ્રો કરો છો તો એ ગ્રાફ શું મળે છે, આ રીતના મળે છે મિત્રો. અને એ ગ્રાફનો જે ઢાળ છે એ ઢાળ આપણને શું કરે છે, આ જે અચળાંક k લીધેલો છે એ k ની શું કરે છે, આપણને કિંમત. માઇનસ એટલા માટે છે મિત્રો, તમે જુઓ અહીંયા ઢાળ કયો આવે છે, માઇનસ. એટલે આ સ્લોપ કયો થશે, ગ્રાફની લાઈન નીચે થશે. એટલે મિત્રો અહીંયા જો મેં તમને બે ગ્રાફ ડ્રો કરાવ્યા, એક વેગ વર્સિસ સમયનો આલેખ દોર્યો અને બીજો આપણો કયો હતો, સાંદ્રતા વર્સિસ શું કર્યો, સમયનો ગ્રાફ ડ્રો કર્યો. એ બંને ગ્રાફોની અંદર તમે મિત્રો શું કરી શકો છો, જોઈ શકો છો કે આ રીતનો ફેરફાર આપણને જોવા મળે છે. આ મિત્રો શું થઈ ગયું, તમારું શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્વરૂપ થયું. તમને યાદ હોવું જોઈએ મિત્રો. આનું એક બીજું સ્વરૂપ પણ છે મિત્રો. બીજું સ્વરૂપ એટલે આના જેવું જ છે મિત્રો. હું બીજું સ્વરૂપ એવું તો ના કહું, પણ ઘણી વખત આ ઇક્વેશન આપણે યાદ રાખ્યું હોય છતાં પરીક્ષાની અંદર એવી પ્રક્રિયા આપવામાં આવે છે મિત્રો
કે આપણો આન્સર આ પ્રક્રિયાથી આવતો નથી અને ઇવન દો મિત્રો આપણી એનસીઈઆરટીની ટેક્સ્ટબુકની અંદર આ જ ઇક્વેશન આપવામાં આવ્યું છે, પણ મિત્રો થોડોક આ જ ટેક્સ્ટબુકનો જો કોન્સેપ્ટ વાપરવામાં આવે, ડેરિવેશન કરવામાં આવે તો એવી પ્રક્રિયાઓના પણ આપણને આન્સર મળે છે. જો કે હું તમને એટલું કહીશ કે બોર્ડના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે તો અહીં સુધીનો જ ક્વેશ્ચન ઇનફ છે, એમને આ રીતનું જ આવશે મિત્રો. બીજી જે રીત છે એને હું લેક્ચરના એન્ડ તરફ બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. આ રીતના પહેલાં હું 3-4 એક્ઝામ્પલ કરાવીને પછી હું બતાવીશ. અને મિત્રો જે જેડવલીની એડવાન્સ લેવલની એક્ઝામમાં પૂછાયા છે, જેડવલી એડવાન્સની અંદર અથવા નીટની અંદર પણ મિત્રો એકાદ વખત એવા ક્વેશ્ચન્સ જોવા મળ્યા છે, તો હું તમને એ કહીશ. પણ મિત્રો એનો આન્સર ત્યારે જ આવશે જો તમારો આનો ડેરિવેશનનો ફંડા એકદમ ક્લિયર હોય. એટલે આનો કોન્સેપ્ટ તમારો કેવો હોવો જોઈએ, એકદમ ક્લિયર હશે મિત્રો, તો જ આપણે એના શું કરી શકીશું, આન્સર ફાઇન્ડ કરી શકીશું. ચલો મિત્રો, આ આપણી અર્ધ જે શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા હતી, શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયાનું શું થઈ ગયું એમ કે સંકલિત સ્વરૂપ થઈ ગયું મિત્રો. હવે આ પ્રક્રિયાનો મિત્રો અર્ધાયુ સમય પણ જોઈ જ કાઢીએ આપણે અહીં, એટલે એ ટોપિકને પણ અહીં પૂર્ણ જ કરીએ. શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. ચલો, આપણી પાસે પ્રક્રિયાનું સમીકરણ કયું આવ્યું હતું? આર ઇક્વલ ટુ શું હતું તમારી પાસે? R0 અને અહીંથી શું હતું? માઇનસ KT. આવું જ હતું ને મિત્રો? આ જ હતું. ચલો, આ કઈ પ્રક્રિયાનું હતું? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સંકલિત સ્વરૂપ. જે શું હતું તમારી પાસે? હું લખી દઉં છું. આ ડેરિવેશન શું હતું? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું સંકલિત સ્વરૂપ. જે શું હતું? T બરાબર 0 સમય સાંદ્રતા માઇનસ KT. આની અંદર દરેક પદોની વાત કરવામાં આવે તો હું તમને ખાસ આ બે પદોની સમજૂતી આપું છું. R શું હતું તમારી પાસે? T સમયે. એ શું હતું? T સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. એ શું હતું તમારી પાસે? T સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા હતી. અને R0 શું હતું તમારી પાસે મિત્રો? તો T બરાબર 0 સમયે, T બરાબર 0 સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. મિત્રો અહીંયાથી આ બે ટર્મ આપણને ખાસ એક અગત્યની થવાની છે. એક R તમને શું આપવામાં આવ્યું છે? T સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, અને આ R0 શું હતું? T બરાબર 0 સમય. હવે મિત્રો અહીંયાથી આપણે આના પરથી બે અગત્યના ગુણધર્મો વ્યાખ્યાયિત કર અથવા તો બે અગત્યના સૂત્રો મેળવવા જઈ રહ્યા છે. એક અર્ધ આયુ સમય. આ પ્રક્રિયાનો શું મેળવીએ? અર્ધ આયુ સમય. અર્ધ આયુ સમય, જેને તમે શેના વડે દર્શાવવાના છે? τ½ વડે. તો તમે અર્ધ આયુ સમય કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકો? તો જે સમયે, મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, હું અહીંયા લખી દઉં છું પહેલી વખત છે, જે સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તેની પ્રારંભિક સાંદ્રતા કરતા, તેની પ્રારંભિક સાંદ્રતા કરતા અડધા મૂલ્યની થાય છે, અડધા મૂલ્યની થાય છે, તે સમયને તે પ્રક્રિયકનો અર્ધ આયુ સમય કહે છે. જે સમયે શું થાય છે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તેની પ્રારંભિક સાંદ્રતા કરતાં કેવી થવી જોઈએ? અડધા મૂલ્ય. એની પ્રારંભિક સાંદ્રતા કઈ છે? T બરાબર 0 સમય R0.
આ કેવી થવી જોઈએ અડધી, એટલે ટી બરાબર અહીંયાથી જ્યારે અર્ધ આયુ સમય થશે ટો 1/2, તે સમયે તમારી જે પ્રક્રિયક છે એટલે કે પ્રક્રિયકની આર તેની સાંદ્રતા કેવી થઈ જશે, એની જે પ્રારંભિક સાંદ્રતા છે એના કરતાં કેવા મૂલ્યની થઈ ગઈ હશે, અડધા મૂલ્યની થઈ ગઈ હશે. ચલો મિત્રો આ વેલ્યુને એની અંદર મૂકવાના ટ્રાય કરીએ. હવે તો હવે આપણી પાસે કયું સમીકરણ છે, અહીંયાથી આર ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે કંઈક આ છે, શું છે R0 માઇનસ અહીંયાથી શું છે તમારી પાસે KT. ચલો એટલે અહીંયા આ કેટલા આવી જશે તમારી પાસે R0 ડિવાઈડ બાય શું આવશે અહીંયાથી 2, અને આ તરફ તમારી પાસે શું રહેશે R0 માઇનસ શું આવી જશે અહીંયાથી KT ની જગ્યાએ શું થઈ જશે અહીંયાથી ટો 1/2 થઈ જશે. ચલો આ ટો 1/2 ને આમ લઈ આવો એટલે K ટો 1/2 ને અહીંયાથી આ લઈ આવીએ તો અહીંયાથી શું થશે તમારી પાસે R0 માઇનસ અહીંયાથી કેટલા આવી જશે R0 ડિવાઈડ બાય કેટલા થશે 2, અહીંયાથી લસા લઈને બાદ બાકી કરો એટલે કેટલા આવી જશે R0 બાય K, અને અહીંયા કેટલા આવી જશે ટો 1/2, અને અહીંયા કેટલા આવી જશે R0 ડિવાઈડ બાય કેટલા આવી જશે ટો, ધેરફોર K ટો 1/2 ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે અહીંયાથી R0 ડિવાઈડ બાય શું આવશે અહીંયાથી 2K. આ તમારું શું છે મિત્રો શૂન્ય ક્રમની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનો શું છે અર્ધ આયુ સમય, એટલે કે જે સમયના પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એની શરૂઆતની સાંદ્રતા કરતાં કેવી થઈ ગઈ હશે અડધી થઈ ગઈ હશે તે સમયગાળો છે મિત્રો. હવે અર્ધ આયુ સમય મેળવ્યું તો આપણે કયો સમય મેળવી કાઢીએ, પૂર્ણ આયુ સમય પણ મેળવી કાઢીએ. જો મિત્રો અર્ધવાયુમાં અડધું થાય તો પૂર્ણ આયુમાં શું થશે પૂરું જ થઈ જશે, પૂર્ણ આયુ છે એટલે આપણું કેવું થઈ જાય પૂરું જ થઈ જાય ને કામ. તો ચાલો તે મેળવી કાઢીએ પૂર્ણ આયુ સમય. ચલો મિત્રો હું આનથી કરેક્શન કરતો જામ છું પૂર્ણ આયુ સમય માટે. ચલો પૂર્ણ આયુ સમય એટલે શું થશે, જે સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પ્રારંભિક સાંદ્રતાથી ઘટીને શૂન્ય થાય છે તે સમયને શું કહે છે, તે પ્રક્રિયકનો પૂર્ણ આયુ સમય કહે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટીને કેવી થઈ જોઈએ છે શૂન્ય થઈ જોઈએ એટલે પૂર્ણ થઈ જવું જોઈએ પ્રક્રિયક, તો તે સમયગાળાને તમે કયા નામે ઓળખી શકો છો પૂર્ણ આયુ સમય કહે છે. માટે મિત્રો અહીંયાથી શું આવી જશે આ કેટલા થવા જોઈએ 0, અને અહીંયાથી તમારી પાસે શું રહેશે R0, અને અહીંયાથી માઇનસ K, અને અહીંયા T ને શું દર્શાવીશું LF, T લાઈફ, એટલે એની શું થઈ જશે અહીંયા પણ લખી દઈએ આપણે શું કરીશું એને LF વડે લખીશું એટલે લાઈફ આવી જાય. એટલે અહીંયા શું હશે K, અને અહીંયા ટો, અને અહીંયા શું આવશે LF બરાબર શું આવશે R0. ચલો માટે અહીંયાથી કેટલા થશે ટો, અહીંયા કેટલા થશે LF બરાબર શું થશે અહીંયાથી R0 ડિવાઈડ બાય અહીંયાથી શું આવી જશે K. આ તમારું શું થશે એની પૂર્ણ જીવનકાળ. મિત્રો આજના આ જો તમે કયું કર્યું અર્ધાયુ મેળવ્યું પૂર્ણ આયુ મેળવ્યું, અને ત્યાર પછી પહેલાં શું મેળવ્યું ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્વરૂપ. હવે મિત્રો આ વાત કરવામાં આવે તો આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે શું રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર એવી કોઈ પ્રક્રિયા શક્ય છે ખરી કે જેનો પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર જ ના આધારિત હોય? તો મિત્રો શૂન્ય ક્રમની છે પણ શું પ્રેક્ટિકલી એવી પ્રક્રિયાઓ આપણને જોવા મળે છે? તો હા જોવા મળે છે. હું તમને એના ઉદાહરણ આપું તો કેટલીક પ્રક્રિયાઓ છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈ લઈએ તો એક ફોટોકેમિકલ રિએક્શન જેને શું કહેવામાં આવે છે H2 + Cl2. આ જે પ્રક્રિયા આ કોની પ્રેઝન્ટમાં થાય છે ઇન પ્રેઝન્ટ ઓફ ફોટોન, એટલે જ્યારે ફોટોન હાજર હશે ત્યારે તેની ફોટોન એનર્જીના સ્વરૂપમાં આ પ્રક્રિયા થતી હોય છે HCl. હવે આની અંદર તમને જે પ્રક્રિયાનો વેગ મળે છે એ પ્રક્રિયાનો વેગ મિત્રો પ્રક્રિયકની જે સાંદ્રતા છે એ સાંદ્રતા પર આધાર રાખતો નથી. તે જ રીતે મિત્રો એમોનિયા વાયુની વાત કરવામાં આવે, અહીંયા NH3 લઈ લઈએ તો એનું જ્યારે વિભાજન થાય છે અહીંયાથી શું થાય છે આપણને નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન મળે છે. અહીંયાથી હાઇડ્રોજન H2 ગેસીસ ફોર્મ, અહીંયા નાઇટ્રોજનના 2 છે તો અહીંયાથી શું કરી દઈએ 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે નાઇટ્રોજન 2, હાઇડ્રોજન 6 છે તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે 3. આ પ્રક્રિયા પણ આ પ્રક્રિયાની અંદર તાપમાન ઊંચું રાખવાનું છે. આઈ થિંક 1130 કેલ્વિન તાપમાન તમારે લેવાનું છે, અને ઉદ્દીપક કયું હશે પ્લેટિનિયમ. આ બંને પ્રક્રિયાઓ જ્યારે મિત્રો થતી જોવા મળે છે ત્યારે શું થાય છે એ પ્રક્રિયા શું થાય છે પ્રક્રિયકોની જે સાંદ્રતા છે એ સાંદ્રતા પર આધાર રાખતી નથી.
મિત્રો આજના આ લેક્ચરની હમણાં સુધીના ભાગની વાત કરીએ, હમણાં સુધીના પોર્શનને આપણે કોન્ક્લુડ કરીએ તો આપણે મુખ્યત્વે 3 વસ્તુ જોઈ ગયા. પહેલાં તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા જે હતી એનું ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્વરૂપ મેળવ્યું, તો એના પરથી આપણને કંઈક આવું રિઝલ્ટ મળ્યું R0 અને અહીંયાથી શું હતું -KT. અહીંયાથી જો મિત્રો આની વાત કરવામાં આવે T ઇક્વલ ટુ તો આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કર્યું R0 - R ડિવાઈડ બાય તમારી પાસે શું હતું K. આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું પ્રથમ રિઝલ્ટ હતું. ત્યાર પછી મિત્રો અર્ધ આયુ સમય મેળવ્યો, તો અર્ધ આયુ સમય આપણી પાસે કંઈક આવો આવ્યો R0 ડિવાઈડ બાય 2K. ત્યાર પછી તમે પૂર્ણ આયુ સમય મેળવ્યો એટલે કે સંપૂર્ણ લાઈફ મેળવી, તો એ કયું આવ્યું મિત્રો R0 ડિવાઈડ બાય શું આવ્યું K. મિત્રો આ 3 વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરી અને એનું 2 ઉદાહરણ પણ જોયા. હવે આવી પ્રક્રિયાઓ મિત્રો જ્યારે રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર થતી હોય છે ત્યારે એ જે પ્રક્રિયાઓ છે, જે પ્રક્રિયાનો વેગ છે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખશે નહીં મિત્રો. હવે આ કોન્સેપ્ટને આપણે વધારે ક્લિયર કરવા માટે થોડાક ન્યુમેરિકલ્સ લેવાના પ્રયત્ન કરીએ. મિત્રો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણને શું કહેવામાં આવ્યું છે, શૂન્ય ક્રમની કોઈ એક પ્રક્રિયા R બરાબર R ઇટ ગિવ્સ P ને 50% પૂર્ણ થવા માટે, કેટલા 50% પૂર્ણ થવા માટે કેટલા સમય લાગે છે 2 મિનિટનો સમય લાગે છે. તો આ પ્રક્રિયાનો 75% ભાગ પૂર્ણ થવામાં કેટલો સમય લાગશે. જો મિત્રો અહીંયા એક વસ્તુ મેં તમને બીજું બતાવવાનો રહી ગયો, આ જે R છે એ T સમયે બાકી રહેલી સાંદ્રતા દર્શાવે છે. સાંદ્રતા એટલે દાખલા તરીકે કોઈ પ્રક્રિયા 40% પૂર્ણ થઈ ગઈ તો બાકી કેટલા ટકા રહી 60%, એટલે R ની વેલ્યુ 60 થાય. દાખલા તરીકે કોઈ પ્રક્રિયા 75% પૂર્ણ થઈ ગઈ તો તે સમયે R ની વેલ્યુ કેટલી લેવાની 25, એટલે તમારું બાકી રહેલું મૂલ્ય દર્શાવે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, સાંદ્રતાનું એ કયું મૂલ્ય દર્શાવે છે બાકી રહેલું મૂલ્ય, એટલે એક્ઝેક્ટ જે બાકી છે જે પૂર્ણ થઈ ગયું એ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. હવે જો મિત્રો અહીંયા આપણે ધારી લઈએ, કારણ કે અહીંયા તો આપણે શરૂઆતની સાંદ્રતા આપી નથી તો આપણે જ ધારી લઈએ. ધારો કે T બરાબર 0 સમય, બધી ગણતરી પર્સેન્ટેજમાં છે મિત્રો, તો પર્સેન્ટેજમાં હોય તો આપણી વેલ્યુ 100 હશે તો વધારે આપણને ઇઝી પડે. 100 શું કરીએ મોલ પર લીટર ધારી લઈએ સાંદ્રતા, આપણે આ ધારી લઈએ. હવે જો 50% પૂર્ણ થવાની છે પ્રક્રિયા, 50% પૂર્ણ કરીશું, 50% પૂર્ણ કરીશું એટલે R નું મૂલ્ય કેટલું 50% પૂર્ણ થઈ જાય એટલે 50% જ બાકી રહેશે, એટલે 50 ભાગ બાકી રહે તો મોલ પર લીટર. અને તે માટેનો સમય કેટલો છે તમને કીધેલો છે 2 મિનિટ. કેટલો સમય લાગે છે 2 મિનિટ. તો જુઓ મિત્રો અહીંયા તમે K ની વેલ્યુ શરૂઆતનું ઇક્વેશન લખીએ તો T ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે કયું ઇક્વેશન છે R0 માઇનસ શું છે તમારી પાસે R ડિવાઈડ બાય તમારી પાસે શું છે અહીંયાથી K. K ને હું આ તરફ લઈ આવું તો K ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે R0 કેટલા છે મિત્રો R0 તો શરૂઆતમાં કેટલા છે 100 માઇનસ આ કેટલા છે 50 ડિવાઈડ બાય અહીંયા આની વેલ્યુ લેવામાં આવે T બરાબર કેટલા છે 2 મિનિટ, એટલે અહીંયા કેટલા આવી જશે K ઇક્વલ ટુ કેટલા આવી જશે 50/2. અહીંયા કેટલા થઈ જશે K નો એકમ મિત્રો લખવો પડશે અહીંયાથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો મિનિટ, એટલે કેટલા થશે K બરાબર. હવે જો સાંદ્રતાનો એકમ કયો હતો મોલ પર શું હતું લીટર. હવે મિત્રો જો અહીંયાથી K ના એકમની ખાસ ચર્ચા આવી રીતે કરી લઈએ આપણે, મોલ પર લીટર અને અહીંયા શું લખતા હતા 1 - n અને અહીંયાથી શું લખતા સેકન્ડ ઇનવર્સ. આવું જતું ને મિત્રો, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે એટલે n બરાબર કેટલા આવશે 0, એટલે અહીંયા શું આવી જશે મોલ પર લીટર અને અહીંયાથી શું આવી જશે સેકન્ડની જગ્યાએ સમય કયો છે મિનિટમાં, એટલે કેટલા આવશે 25 મોલ પર લીટર અને અહીંયા કેટલા આવી જશે મિનિટ ઇનવર્સ. આ શું થશે K ની વેલ્યુ થશે મિત્રો. K ના એકમમાં ખાસ કાળજી રાખજો. હવે આપણને શું કહેવામાં આવ્યું છે પ્રક્રિયાનો 75% ભાગ પૂર્ણ કરવાનો છે. કેટલો ભાગ પૂર્ણ કરવાનો છે 75% ભાગ પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે. તો મિત્રો હવે જો પ્રક્રિયાનો તમારે 75% ભાગ પૂર્ણ કરવાનો છે, શરૂઆતની સાંદ્રતા આ જ છે T બરાબર 0 સમયે તમારી સાંદ્રતા કેટલી છે R0 તમે કેટલી લીધેલી છે 100 મોલ પર લીટર, એ જ રહેવાની છે. T સમય આપણને ખબર નથી, આપણે જે સમય ફાઇન્ડ કરવાના છે. પ્રક્રિયા કેટલા ભાગની પૂર્ણ થવી જોઈએ મિત્રો 75% પૂર્ણ થવી જોઈએ, એટલે 75% વપરાઈ જવું જોઈએ, એટલે તમારી પાસે શું રહે 25% સાંદ્રતા બાકી રહે, એટલે 25 મોલ પર શું થઈ જશે તમારી પાસે લીટર. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા જો મિત્રો 75 લઈ લેશો દાખલો ત્યાં જ પૂરો થઈ જશે, એમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. હવે કેની વેલ્યુ તમારી પાસે છે તો T ઇક્વલ ટુ શું છે અહીંયાથી R0 માઇનસ R
ડિવાઈડ બાય શું છે કે આગલા છે 100 ઓછા 25 કેની વેલ્યુ કેટલી આવેલી છે તમારી પાસે 25 જ આવેલી છે ને હા ચલો અહીંયાથી આ કટ થાય એટલે 75 ભાગ્યા કેટલા થશે 25 એટલે 25 તાળી 75 એટલે કેટલા થશે 3 મિનિટ એટલે પ્રક્રિયાનો 75% ભાગ પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે 3 મિનિટનો સમય લાગે છે મિત્રો આવા દાખલાઓની અંદર ખાસ એક વસ્તુ પર ફોકસ કરવું પહેલાં તમારે પ્રક્રિયાનો ક્રમ પકડવો કયા ક્રમની પ્રક્રિયા છે મિત્રો મોટા ભાગે આપણને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાઓ એક્ઝામમાં વધારે જોવા મળે છે એનો મતલબ એવું નથી કે શૂન્ય ક્રમની નથી પૂછાતી મિત્રો એ પણ પૂછાય છે એટલે પહેલાં શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે કે નહીં તે ચેક કરો અને બીજી એક વસ્તુ તમારે આ ઇક્વેશન તો તમને યાદ હશે જ કારણ કે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરીને જાઓ છો પણ અહીં એક મિસ્ટેક ના થવી જોઈએ પ્રક્રિયા જેટલા ટકા પૂર્ણ થઈ છે તે પાર્ટ તમારે નથી કન્સિડર કરવાનો તમારે કયો કન્સિડર કરવાનો છે પ્રક્રિયા કેટલા ટકા બાકી છે મિત્રો એ સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ પર જવાનો પ્રયત્ન કરીએ જે શૂન્ય ક્રમની એક પ્રક્રિયા R ટેન્સ ટુ P નો 50% ભાગ પૂર્ણ થવા માટે એમ કે આપણને કેટલા મિનિટનો સમય લાગે છે અહીંયાથી 50% ભાગ પૂર્ણ થવા માટે 2 મિનિટનો સમય લાગે છે તો આ પ્રક્રિયાનો 33.33% ભાગ પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે મિત્રો આગલા દાખલાની જ રકમ છે ખાલી અહીંયા શું કરવામાં આવ્યું છે પર્સન્ટેજને બદલી દેવામાં આવ્યું છે પેલામાં 75% લઈ જવામાં આવ્યું હતું આમાંથી શું પૂછેલું છે આપણને 33% પૂછેલું છે મેથડ સેમ રહેશે ટી બરાબર 0 સમયે તમારી શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી થશે અહીંયાથી તો કેટલા લઈ લો 100 લઈ લો મોલ પર શું થશે અહીંયાથી લીટર ચલો ટી બરાબર કેટલા સમય આપવામાં આવેલો છે આપણને 2 મિનિટનો સમય આપવામાં આવેલો છે તે સમયે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા 50% પૂર્ણ થાય મિત્રો એટલે 50% બાકી રહે એટલે 50 અને અહીંયાથી શું આવી જશે મોલ પર શું આવી જાય લીટર ચલો હવે આપણે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ સમીકરણ લખી દઈએ કે ઇક્વલ ટુ હું ડાયરેક્ટ બનાવી લઉં છું ઇક્વેશન તો શું છે આપણી પાસે R0 માઇનસ શું છે આપણી પાસે R ડિવાઈડ બાય તમારી પાસે શું છે અહીંયાથી T ચલો R0 કેટલા છે અહીંયાથી 100 માઇનસ અહીંયા કેટલા છે 50 ડિવાઈડ બાય કેટલા છે અહીંયાથી 2 છે ને T ઇક્વલ ટુ 2 મિનિટમાં છે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો એટલે અહીંયા કેટલા આવી જશે 25 બરાબર ને 50 થશે એટલે અહીંયા કેટલા આવી જાય 25 આનો એકમ તો મોલ પર શું આવશે લીટર અને અહીંયાથી શું આવી જશે મિનિટ ઇનવર્સ કેની વેલ્યુ તમારી પાસે આવી જશે 25 મોલ પર લીટર અને અહીંયાથી શું આવશે મિનિટ ઇનવર્સ ચલો કે તમને મળી ગયા હવે કે પરથી તમે કઈ વેલ્યુને ફાઇન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તમારે શું જોઈએ છે કેની મૂલ્ય મળી ગયું તમારે 33% ભાગ એટલે ટી ઇક્વલ ટુ 0 R0 તમારા કેટલા થવાના અહીંયાથી 100 મોલ પર લીટર શું થશે અહીંયાથી ટી તમારે જોઈએ છે અને અહીંયાથી સાંદ્રતા કેટલી થવાની છે 33% મિત્રો પૂર્ણ કરવાની છે એટલે અહીંયાથી 33 એટલે 66.67 કે 66.66% જેવી બાદ બાકી 67 જ કરી દો ને મોલ પર શું થશે લીટર બરાબર ને 100 ઓછા 33 કહી દેજો એટલે આ જે આન્સર આવે તે હવે પ્રક્રિયાનું સમીકરણ મૂકી દો તો ટી ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે કયું ઇક્વેશન છે R માઇનસ શું છે સોરી R0 માઇનસ R ડિવાઈડ બાય શું છે કે R0 કેટલા છે 100 માઇનસ 66.67 ડિવાઈડ બાય કેની વેલ્યુ કેટલી આવેલી છે 25 ને ચલો મિત્રો અહીંયા કેટલા આવશે 33.33 ભાગ્યા 25 ચલો આને સિમ્પ્લિફાઈડ કરી દો કેલ્ક્યુલેટરથી કેટલા આવે છે તમારી પાસે તો આઈ થિંક 25 એકું 25 તો થયા જ એટલે 1.332 મિનિટ આવશે એટલે આન્સર આવે છે 1.33 મિનિટ જેવું આપણને સમય લાગશે મિત્રો હવે એવું જરૂરી નથી કે આપણને દર વખતે એવું જ આપવામાં આવેલું હોય પ્રક્રિયા 50% પૂર્ણ થવા માટેનો સમય આપવામાં આવ્યો હોય એનો 50% જ પૂર્ણ થવાનો સમય આપવામાં આવે એવું જરૂરી નથી ઘણી વખત આપણને પ્રક્રિયાનો 10% 20% પૂર્ણ થવા માટેનો સમય પણ આપવામાં આવ્યો હોય તો આપણે શું કરીએ તે પણ એકાદ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો તે સોલ્વ કરીએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર શું કહેવામાં આવે છે એક પ્રક્રિયા R ઇટ ગિવ્સ P ને 20% પૂર્ણ થવામાં 40 મિનિટનો સમય લાગે છે અને 40% પૂર્ણ થવામાં 80 મિનિટનો સમય લાગે છે તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરો
પ્રક્રિયાનો ક્રમ। મિત્રો આપણા સિલેબસની અંદર બે જ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા અને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા। હવે મિત્રો અહીંયા આજે તો આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનો જ અભ્યાસ કરેલો છે। એક્ઝામ્પલ થોડોક જલ્દી લેવાઈ ગયો, એકચ્યુઅલમાં કાલે આવો જોઈતો તો આ એક્ઝામ્પલ। તો હવે મિત્રો આની અંદર શું છે, પ્રક્રિયા કઈ રીતના છે? તો મિત્રો આની અંદર એક્ઝેક્ટ તો આપણી પાસે કોઈ આઈડિયા નહીં મળે, આમાં શું કરવી પડે, આશરે ગણવી પડે। શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટેના જે ઇક્વેશન મેળવ્યા છે તે ગણવા પડે અને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના ઇક્વેશન ગણવા પડે, જેમાં બંને વખત ધારો કે 20% ભાગ પૂર્ણ થાય 40 મિનિટની અંદર, ત્યારે કેની વેલ્યુ મેળવો, 40-80 થાય ત્યારે કેની વેલ્યુ પહેલા કોના માટે મેળવો, શૂન્ય ક્રમ માટે મેળવો અને બીજો કોના માટે મેળવો, પ્રથમ ક્રમ માટે મેળવો। જેમાં કેના વેલ્યુ બંને વખત સેમ આવે તે પ્રક્રિયા તમારા તે ક્રમની હશે। એટલે કેનો આન્સર કેવો આવશે, સેમ આવે તે ક્રમની પ્રક્રિયા હશે મિત્રો। હવે આપણે પ્રથમ ક્રમનો તો અભ્યાસ કર્યો જ નથી આજે, એટલે આજે આપણે માત્ર કોના ક્રમ માટે મેળવીએ, શૂન્ય ક્રમ માટે। જો કેની વેલ્યુ બંને વખતે સેમ આવતી હશે તો પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની, અધરવાઇઝ કયા ક્રમની જતી રહેશે, પ્રથમ ક્રમ। આની કોઈ એક્ઝેક્ટ મેથડ નથી મિત્રો। ચલો અહીંયાથી 20% પૂર્ણ થશે એટલે કેટલા ટકા બાકી રહેશે મિત્રો, 80% બાકી રહેશે। તો જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, t બરાબર 0 સમયે જે સાંદ્રતા લેવાના છે, R0 કેટલી હશે તમારી પાસે, 100 મોલ પર શું હશે, લીટર। t બરાબર કેટલા સમય લીધેલું છે તમે અહીંયાથી, 40 મિનિટ, અને તે સમયે પ્રક્રિયા 20% પૂર્ણ થાય મિત્રો, એટલે 80% બાકી રહેશે, એટલે મોલ પર લીટર। ચલો અહીંયા કેની વેલ્યુ શું થશે અહીંયાથી તમારી પાસે, તો R0 માઇનસ R ડિવાઈડ બાય શું આવી જશે, t। ચલો R0 કેટલા છે, 100 માઇનસ 80 ડિવાઈડ બાય શું છે તમારી પાસે, કેટલા આવે છે, 40 ને, 40 મિનિટમાં છે, ડાયરેક્ટ લખી દેમ ચલો ને મિનિટ, અને આ એનો એકમ કયો છે, મોલ પર લીટર। ચલો એટલે અહીંયા કેટલા રહેશે, 20/40 અને અહીંયા શું રહેશે, મોલ પર લીટર, અને અહીંયાથી શું આવી જશે, મિનિટ ઇનવર્સ। કટ કરો તો કેટલા આવશે, 0.5, કેટલા આવશે, 0.5 મોલ પર લીટર, અને અહીંયાથી શું આવી જશે, મિનિટ ઇનવર્સ। કેની વેલ્યુ કેટલી આવશે, 0.5। ચલો નેક્સ્ટની અંદર જુઓ, હવે એની અંદર પણ t બરાબર 0 સમય કેટલી લઈ લો, 0, અને અહીંયાથી કેટલા હશે, R0 સમય કેટલા લઈ લો, 100 મોલ પર લીટર। આ રીતની હશે પ્રક્રિયા। અને t બરાબર કેટલા સમય અહીંયાથી પ્રક્રિયા લઈ લઈએ આપણે, 80 મિનિટ। ત્યારે એની સાંદ્રતાની વાત કરવામાં આવે તો કેટલી થઈ જાય છે, જો અહીંયા 40% પૂર્ણ થવા માટે, એટલે કેટલા ટકા બાકી રહેશે, 60% બાકી રહી મિત્રો, મોલ પર લીટર કેટલા બાકી રહેશે, 60। હવે આની સાંદ્રતા ગણીએ મિત્રો તો કે બરાબર કેટલા થશે અહીંયાથી, R0 તો 100 ઓછા કેટલા, 60 ભાગ્યા સમય 80, એટલે કે બરાબર કેટલા આવશે, 40/80, કે બરાબર કેટલા આવશે, 0.5। અહીંયા શું આવશે, મોલ પર લીટર, અને અહીંયાથી શું આવી જશે, મિનિટ ઇનવર્સ। મિત્રો જુઓ બંને વખતે કેનો આન્સર સેમ આવે છે, એટલે તમારી પ્રક્રિયા કયા ક્રમની હશે, શૂન્ય ક્રમ। ઓકે મિત્રો, તો આપણે આજનો આ લેક્ચર અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ। કાલે આપણે શું કરીશું મિત્રો, પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જોવાના પ્રયત્ન કરીશું મિત્રો। તેના માટે તમે શું કરજો, તે પહેલાં તમારી આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને એને લગતા ટેક્સ્ટબુકની અંદર જે કોઈ ન્યુમેરિકલ્સ આપવામાં આવેલા છે એને પણ સોલ્વ કરજો, જેથી કાલના લેક્ચરની અંદર આપણે વધારે આનંદથી એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકીએ। ઓકે, દરેકને ઓલ ધ બેસ્ટ।